न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान। वक्त है दोपहर के 2 बजे का ते 2 बजे से तुहानू दसते हैं दिन दियां 5 वड्डियां खबरां। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी सामने आ रही है। सिंगर ਕਰਨ ਔਜਲਾ का साथी गिरफ्तार किया गया। शार्पी घुम्मण नूं पटियाला तो गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी मिल पा रही है शार्पी घुम्मण सने 8 लोग गिरफ्तार किए गए ने और गिरफ्तार लोगों के विच एक ट्रैवल एजेंट भी शामिल है। इस सारी कार्रवाई नूं AGTF यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अंजाम दिता है। वड्डी खबर 2 बजे की पंजवीं वड्डी खबर ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ साथी शार्पी घुम्मण गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी मिल पा रही है शार्पी घुम्मण के नाल 8 होर लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शार्पी घुम्मण सने 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार लोगों के विच एक ट्रैवल एजेंट भी शामिल है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने सारी कार्रवाई को अंजाम दिता है और क्यों ये कार्रवाई की जा रही है जी शुरुआती तौर पर समझ में आता है। बीते दिन ਕਰਨ ਔਜਲਾ के एक प्रोग्राम के अमरीका के अनमोल बिश्नोई नजर आया सी। लॉरेंस बिश्नोई का भरा अनमोल नजर आया सी ਕਰਨ ਔਜਲਾ के प्रोग्राम के सैल्फी लेंदा होया नचदा होया सिंगर्स के नेड़े खड़ा होया नजर आया सी। हालांकि ਕਰਨ ਔਜਲਾ ते शहरीमान दोवां ने सफाई दी सी साडा कोई लिंक नहीं हैगा। एक शख्स सीगा जिहड़ा सवालों के घेरे विच सानू बाद विच पता लग्या पर किते ना किते सवाल खड़े होए। क्योंकि मूसेवाला कतलकांड दे विच अनमोल बिश्नोई चार्जशीट दे विच उसका नाम शामिल सी और इसे करके सवाल कई सारे खड़े हुए सी और इसे करके जिहड़ी हुणे गिरफ्तारी हुई है इसनूं उसे मामले नाल जोड़ के फिलहाल दी कड़ी वेख्या जा रहा है। हालांकि क्लीयर होना बाकी है कि की वजह रही है इस गिरफ्तारी की। पहली गल गिरफ्तारी हुई है अधिकारिक तौर पर इसका ऐलान होना हजे बाकी है। सूत्रों के हवाले तो सानू जानकारी मिल पा रही है शार्पी घुम्मण सने 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक ट्रैवल एजेंट भी शामिल और AGTF ने कार्रवाई की है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स वालों एक कार्रवाई की गई है। सो ये अपने आप में अहम हो जाएगा कि हुण आने वाले वक्त के कितनी छेती इसनूं अधिकारिक तौर पर डिक्लेयर किया जाता है कि शार्पी घुम्मण का अरेस्ट होया नहीं होया एक क्लीयर किया जाता और दूजा फिर इस मामले में जेकर AGTF ने कार्रवाई की है ताकि वजह की रही है कि अमरीका वाला जो वीडियो सामने आया सी वो वीडियो इसकी वजह रहा है। ये अपने आप में सवाल बरकरार है। चौथी वड्डी खबर का रुख करते हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। कपिल देव और नीरज चोपड़ा भी हक दे विच आए ने। कपिल देव ने विनेश साक्षी ते बजरंग पुनिया की फोटो शेयर की है। कपिल देव जिन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप चुकया सी क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार जिताने वाले कपिल देव उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हों मिलेगा इंसाफ। कपिल देव ने तस्वीरां सांझियां कीतियां ने। खिडारियों को मिलना चाहिए इंसाफ नीरज चोपड़ा ने कहा है। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एथलैटिक्स दे विच पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक्स का नीरज चोपड़ा लेके आए और नीरज चोपड़ा लिख रहे हैं कि इन्हों इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि कपिल देव जिन्होंने पहली बार भारत के लिए क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत्या सी जिन्हों की अगवाई दे विच भारतीय क्रिकेट टीम ने वो सवाल चुक रहे हैं कि इन्हों इंसाफ मिलेगा और क्यों ये सवाल चुके जा रहे हैं। क्योंकि जी तस्वीर तुसीं टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो ये तस्वीर किसी प्ले ग्राउंड की नहीं हैगी जिथे पहलवान जिहड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तस्वीर जंतर मंतर दी है। जंतर मंतर ते पहलवान अपना डेली रूटीन जिहड़ा हैगा वो फॉलो कर रहे हैं। और क्यों जंतर मंतर ते कर रहे हैं क्योंकि तीजा दिन हो गया है पहलवानों के प्रदर्शन नूं। WFI के प्रेजिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मंग ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंग गिरफ्तारी की मंग तमाम जिहड़ी मंगां चुकियां जा रही ने और इस सब नूं लैके हुण समर्थन जिहड़ा हैगा खिडारियां दा इन्हां पहलवानां नूं मिलना शुरू हो चुका है। पहलवानां दे लई इंसाफ की गुहार लाई गई है। ट्वीट करके लिखा है एथलीटां नूं सड़कां ते देख के दुख हो रहा है। नीरज चोपड़ा लिखते हैं खिडारियां नूं इंसाफ मिलना चाहिए निरपक्ष और पारदर्शी ढंग के नाल मसला हल होवे। इस तो अलावा नवजोत सिंह सिद्धू स्वरा भास्कर ते उर्मिला मातोंडकर उन्होंने भी रेसलर्स के हक दे विच अगे आके और साफ तौर पर मंग की है कि इन्हां खिडारियां नूं इंसाफ दिता जाए। जंतर मंतर ते रेसलर्स के धरने का कुल मिला के 6वां दिन है ते अज इस मामले के सुप्रीम कोर्ट के पहलवानों की पटीशन से सुनवाई भी है। विनेश फोगाट सने 6 होर महिला पहलवानों ने पटीशन दायर करके WFI प्रधान ब्रजभूषण शरण सिंह ते कार्रवाई की मंग की है। कपिल देव ने लिखा कि इन्हों कदे इंसाफ मिलेगा। कपिल देव ने इंस्टाग्राम पोस्ट पाई है और एक सिंगल लाइन विच लिखा है कि इन्हों कि उन्होंने कदे
इंसाफ मिलेगा? इस सवाल चुक्या है कपिल देव ने, और यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। यह सवाल अपने आप में बयान करता है इन्हां खिडारियां दे संघर्ष नूं, जो संघर्ष लगातार कर रहे हैं, इन्हां खिडारियां दे रोस नूं, जिहड़ा हुण समर्थन जिस नूं मिल रहा उस रोस नूं। और इस तो अलावा कपिल देव तो अलावा नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मैडलिस्ट, उन्होंने लिखा साडे एथलीटां नूं सड़कां ते इंसाफ की मंग करते वेख के मैनूं दुख हो रहा है। उन्होंने साडे देश की नुमाइंदगी करन ते सानूं मान दिवाण दे लई सख्त मेहनत की है। एक देश के वजों असीं हरेक व्यक्ति की सुरक्षा ते सन्मान के लिए जिम्मेवार हाँ, भावें एथलीट होवे जां ना। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक संवेदनशील मुद्दा है ते इस नूं निरपक्ष अते पारदर्शी ढंग दे नाल हल किया जाना चाहिए। संबंधित अधिकारियों नूं तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए है तां जो ये यकीनी बनाया जा सके कि न्याय हो सके। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लिखते हैं, हैरान करने वाली गल यह है कि 9 महिलावां ने शिकायत की ते कोई FIR दर्ज नहीं की गई। इन्हां औरतां ने देश का नाम रोशन किया है। उन्हां दे स्वैमान नूं ठेस पहुंचाना भारत के मान नूं ठेस पहुंचाना है कि साडे देश के वड्डे लोग कानून तो उपर हन। सोमवार नूं उन्हां नूं मिलण दे लई जावांगा अते सत्याग्रह दे विच शामिल होवांगा। यह भी ऐलान नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दिता है। और अदाकार सोनू सूद भी रेसलर्स के हक दे विच आए ने। सोनू सूद ने लिखा है, ट्वीट किया है, देश के खिडारी बेइंसाफी के खिलाफ कुश्ती की जंग जरूर जीतणगे। जय हिंद। सोनू सूद लिख रहे हैं। अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने भी और स्वरा भास्कर ने भी रेसलर्स के हक दे विच आगे आके अपील की है। खिडारियों को इंसाफ मिलना चाहिए है। उर्मिला मातोंडकर ते स्वरा भास्कर ने भी इन्हां खिडारियों के हक दे विच अपील की है। उर्मिला मातोंडकर अते स्वरा भास्कर भी रेसलर्स के हक दे विच नितरे ने ते कहा है कि खिडारियों को इंसाफ मिलना चाहिए। वो बेटियां जिन्होंने इस देश को मान सम्मान और कई मेडल्स लाए, वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हुई है, रास्ते पर धरना लगा कर बैठी हुई है ताकि उनके साथ न्याय हो, न्याय की भीख मांग रही है। ऐसे देश में जहां पर देवी जैसा दर्जा दिया जाता है हर एक लड़की को, हर एक औरत को, क्या ये सही है कि ये लड़कियां जिनके लिए इतनी मुश्किल होगी, किसी भी लड़की के लिए ये बात बाहर समाज में आकर मानना इसको कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक लड़की आवाज उठाती है। आज ये लड़कियां आवाज उठा रही है अपने क्षेत्र में हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। कल को ये सारी चीजें दूसरी लड़कियों के साथ भी हो सकती है, कई अन्य जगहों पे हो सकती है, दूसरे क्षेत्रों में हो सकती है। ये लड़कियों के ऊपर अगर आज न्याय नहीं हुआ तो बहुत बहुत देर हो जाएगी। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये लड़कियां जब वो मेडल्स लेकर आती हैं और हम में से हर कोई उनके बारे में गौरव के शब्द निकालता है, उनके साथ सारे मिनिस्टर आगे पीछे भागते हैं ताकि उनके साथ फोटो निकाल के ट्वीट कर सके, आज वो सब कहाँ हैं? वो सब मीडिया के लोग कहाँ हैं जब छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी खबरें बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं? क्या ये मीडिया का कर्तव्य नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी न्यूज है वो हर एक लड़की के लिए आज न्याय मांग रही है तो उनको देश के सामने लाए? और सबसे महत्व की बात, मैं गृह मंत्री और खेल मंत्री से नम्रतापूर्ण निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इन लड़कियों को न्याय दे, उनकी गुहार सुने, क्योंकि ये उनके कानों के लिए है। क्योंकि जब आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो इस फील्ड में या किसी भी अन्य फील्ड में बेटी बचाओ इस तरह के नारे देने का क्या मतलब बन जाता है? तो कृपा करके इनके इस न्याय की गुहार को सुनिए और जल्द से जल्द उन तक अपना न्याय पहुंचाइए। जल्द से जल्द आप सब अपना सपोर्ट उन तक पहुंचाइए। जय हिंद। ये जो हुआ है ये हमारे देश और समाज के लिए एक बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति है और ये हमारे समाज का एक बहुत शर्मनाक सच भी दर्शाता है। और वो ये कि अगर इस देश में ऐसा शख्स यौन उत्पीड़न करे जो सत्ता के साथ किसी भी तरीके से संबंधित है, खास करके रूलिंग पार्टी में अगर वो है, तो उन्हें पूरी छूट है, उनके साथ कुछ नहीं होगा। हमने यही चीज उन्नाव में भी देखी और यही चीज दोबारा हो रही है इस केस में जो रेसलर्स हैं और पहलवान हैं उनके साथ।
मैं ये नहीं कहूंगी कि इन पहलवानों की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल एथलीट हैं, इन्होंने प्राइज जीते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी हर पीड़ित व्यक्ति की आवाज जरूरी है, उनकी कहानी जरूरी है और हर पीड़ित का इल्जाम जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। पर मैं ये भी जरूर कहूंगी कि अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स का ये हशर है, अगर उनका ये हाल है, तो आप सोचिए कि एक आम लड़की, एक आम पीड़िता या एक आम इंसान, उनकी क्या हालत होगी। कैसे इस देश में कोई यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकता है अगर हमारे टॉप इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका ये हाल है। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੇਣ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੀਐਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖ ਆਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹੇ। 1990 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। 1997 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ 1997 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਨਮਾਨ, ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਣਸੁਣੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਥਾਹ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ 1997 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦਾਵਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਾਵਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਹੈ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਉਹਦਾ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 10% 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਘੱਟ ਸਕਣ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਸਮਝਦੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਸੀ 2022 'ਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਹਜੇ ਰਾਤ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਦਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੀ ਧਿਆਣੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਰਾਣਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ
ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬੜੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅੰਗਰ ਵਰਤਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ 10 20 50 ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ